नमस्ते बच्चों। तो आज हम 8वीं कक्षा के 6 का पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा, इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस पाठ जो संकलित है, जो संकलित का मतलब जो संग्रह ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. इस पाठ को शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थों को हम समझेंगे. देखिए, पहला हिस्सा, हिस्सा का मतलब जो भाग, और दूसरा पाक्षिक, पाक्षिक ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳುವ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. उसी तरह ಮಿತವ್ಯಯಿ, ಮಿತವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರ का मतलब जो रिसर्च ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ, खोज, ढूंढना, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ, ವಿಶ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸಾರ, ಅವರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ, ದುನಿಯಾ ಇಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. नेक्स्ट संदेह वाहक, संदेह का जो अर्थ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕತರ್ನೆ, ಕತರ್ನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಉಸಿ ತರ ರಿಶ್ತಾ, ರಿಶ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್शिप ಅಂದ್ರೆ संबंध. उसी तरह इस पाठ में अनेक जो नए शब्दार्थ है, ये पाठ हम पढ़ते हो तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे. देखिए, अपनी किताब खोलिए, समाचार पत्र की आत्मकथा. इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व, लाभ को समझ सकते हैं. देखिए, ये पाठ के द्वारा बच्चे के बाद जो आप ಅಂದ್ರೆ ಛಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. देखिए, पहले रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूं. याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूं. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं. कई लोग कि मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं. प्राचीन काल में रोज महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. संदेह वाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुन जा सकता है और दूरदर्शन
को देखा जा सकता है, लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ, हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरेल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेश में घटने वाले घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जाना सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगे हैं। विशेषकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इस सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान देते तो आवश्यक विषयों की कतरने में भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझसे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। समझिए बच्चों, ये तो समाचार पत्र के आत्मकथा का जो पाठ। देखिए, पाठ शुरुआत करने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो आपको उत्तर दीजिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವುದು? ರೇಡಿಯೋ. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವಿವತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಅಥವಾ ಆ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ
ಈ ರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಒಂದು ನವಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಅದು 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನದೇ ಶ್ರೀಮಂತರದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಏನು, ಮಹತ್ವ ಏನನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಹರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೋಜ್ ಸವೇರೆ ಘರ್ ಮೇ आवो, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूं? समझे बच्चों? रोज सवेरे घर में आओ. रोज ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸವೇರೆ ಘರ್ ಮೇ आओ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶ की खबर सुनाओ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುವೆ, ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಬತಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುವೆ, ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೋ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆಯಾ आपको ನಿಮ್ಗೆ मैं ही समाचार पत्र हूं, नाने समाचार पत्र दिनपत्र के सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं. देखिए जो नगर में, जो सिटी लोग सुबह होते ही जो न्यूज़पेपर या समाचार पत्र हर घर में दिखाई देते हैं ಹೌದಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತವೆ, ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. कहीं लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, कहीं लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कहीं लोगों के, अनेक लोगों को जो ನನ್ನನ್ನು ಓದದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳೆಯುವುದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗೀಳು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನರು. ಕೈ ಮುಜೆ ಪಡ್ತೆ ಪಡ್ತೆ ಈ ಚಾಯ್ ಯಾ ಕಾಫಿ ಪೀತೆ ಹೈ, ನೋಡಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಏನು ಓದುತ್ತಾ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಗರ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಡ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಗ್ಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೆ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಘರ್ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಾಣಕಾರಿ ದೇತಾ ಹೋ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇವತ್ತು ಕೇಸು ಆದವು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದವು, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हो. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್ ನೋಡಿ, ಅಮೀರ್ ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ, ಗರೀಬ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು. ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ. विलोम शब्द अमीर का जो विलोम शब्द गरीब. अमीर श्रीमंत, श्रीमंत ಅಂದ್ರೆ धनवान हणवंत, गरीब ಅಂದ್ರೆ बड़वा. देखिए समाचार पत्र कहते हैं कि मैं अमीर और गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हो. ನಾನು ಬಡವರೆನ್ನದೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧನ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಡವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಬಚ್ಚೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನ ಏನೋ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಗಣ್ಯರು ಅವರು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಳ್ವಿಕೆನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಬೂತರೋं के द्वारा, कबूतर कबूतर ಪಾರಿವಾಳ, ಪಾರಿವಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಬೇಜ್ करते थे. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಲಬ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ? कबूतरों के द्वारा. प्राचीन काल में राजा महाराज जो संदेश को जो दूसरों के जगह को भेजा करते थे. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? कबूतरों के द्वार, ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ. संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे. ನೋಡಿ, ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ್ ಬಿ, ಏನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನ ವಾಹಕ, ಆ ಪಾರಿವಾಳವು ಸಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿತ್ತು.
ಆ ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜನಿಗೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂದೇಶ ವಾಹಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಬೂತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. आज समाचार पहुंचने के कई साधन बने हैं. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳೇ ದೇखे ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನ್ಮೆ ರೇಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇದಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಈಗ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಅದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಫೋನ್ಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ್, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದಿ ಬೇರೆ ಸಾಥಿ ಹೈ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳಿವೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೂರದರ್ಶನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಾವಂತೂ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೇವಲ ಸುನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಕೇವಲ ಆಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇವಲ ಆಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा, आದ್ರೆ दूरदर्शन ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟಿವಿ, ಆ ಟಿವಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೇವಲ ಸುನ್ನೆಗೆ ಸಾಥ ಆಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಘಟನಾವೂ ದೇಖ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ನೋಡಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಉದಾಹರಣೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಆ ಪ್ರವಾಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? उसी तरह लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूं. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈ ಸರಳ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧನ, ನಾನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ನಾನು. और लोगों तरह तरह के समाचार पहुंचता हो. ಹಾಗೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆಯ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವೆನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ನಾನು. ಯಾವುದೋ ಈ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಿತವ್ಯಯೇ ಕಮ್ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ನಾನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, देखिए आगे, भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ನಲ್ಲಿ
ಬಂಗಾಲ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ವಿ 1780ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ತು. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 1780ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1780 में प्रकाशित हुआ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 1780ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಉಸಿ ತರಹ ಹಿಂದಿ ಮೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ಕಂಡ್, ಹಿಂದಿ ಮೇ उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो अंग्रेजी में बंगाल गजेट और हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से, और कन्नड़ में मंगलूर समाचार. देखिए मंगलूर समाचार के रूप में सन 1845 में पहले प्रकट हुआ. ನೋಡಿ 1843ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. जो अंग्रेजी में बंगाल गजेट 1780 में और हिंदी में उदंत मार्कंड पहला पत्रिका और कन्नड़ में पहला पत्रिका मंगलूर समाचार 1845 ईस्वी में जो प्रकटन हुआ है, प्रकाशित हुआ है. समझिए बच्चों, ಇವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, अंडरलाइन कीजिए बंगाल गजेट, उदंत मार्कंड और मंगलूर समाचार. वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता हूँ. देखिए आज वर्तमान में प्रेजेंट वर्तमान काल में जो विभिन्न भाषाओं में ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಂದ್ರೆ ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಇವು ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿನ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಜಯವಾಣಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇದಾವೆ. मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपको हाथ में रहता हूँ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ,
ವೀಕ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯವಾಣಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆ ಲಂಕೇಶ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ 15 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. उसी तरह विश्व की दृष्टि में इडी जगತ್ತಿನ दृष्टि ನಾವು सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में भी विभाजित किया जाता हो. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಭಜಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मुझमें देश विदेश में घटना वाली घटनाओं का विवरण रहता हूँ. मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचನೆ मिलती है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌಸಮ್ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ. ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ವಿಜ್ಞಾಪನ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತು. ವಿಜ್ಞಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್, ಪದಬಂಧ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಬಂಧಗಳು, ಕಾರ್ಟೂನ್, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿ भी मुझे जान सकते हैं. इन्हें विचार ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯ ಪರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜೀವನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಲೋಚನಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಸಾನೋನ್ ಕೆಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ तो आवश्यक विषयों की कतरने में भी अपने पास रख सकते हैं. ನೀವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. आज मैं व्यक्ति के जीवन के अभिन्न अंग बन जाता हो. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ದೇನೆ. अभी से आप मुझे पढ़ने लोगों तो आगे चलकर जीवन में भी आपकी बहुत सहायता करूंगा. ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಇದ್ರೆ एक बार आपको मेरे रिश्ता का बन जाए तो जिंदगी भर टूटेगा नहीं. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಂದೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಚಲಿಯೇ ಆಶಯೇ ಮೈ ಆದರ್ ಡಾಲ್ ಜಾಯೇ. ರೆಡಿ? ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೂಢಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಿಸ್ತೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, 5 ರೂಪಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೀಡಿಗೋ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕೇವಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇವತ್ತಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ? ಓದ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗೃಹ ಪಾಠವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए. किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए. नेक्स्ट ಎರಡನೇದು, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? और तीसरा, प्राचीन काल में राजा महाराज संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराज संदेश कैसे भेजते थे? और एक जनरल में मैं बताऊं, जनरल विचार ಕೊಡ್ತೀನಿ. आजकल रहने वाला पत्रिकाओं का नाम लिखिए. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.